ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज्ञानदीप चैनल उपरे आपण समस्त को स्वागत। आज श्रीमद् भागवत गीतार 40 नंबर श्लोक ठारू आम वीडियो को आरंभ करिबा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मध्योर्मम विवच्युतः। अर्थात कुलक्षय हेले परंपरा क्रमे चली आसुथुवा कुलधर्म नष्ट हो जाए एवं धर्म नष्ट हो गले संपूर्ण कूल को अधर्म माड़ी बसे। अर्थात एठारे अर्जुन कहउछंती युद्ध हेले सेथिरे कुलक्षय हुए। जेबेठारु कूल आरंभ होईची सेबेठारु कूल धर्म अर्थात कूलर पवित्र परंपरा पवित्र रीति और मर्यादा मान परंपरा क्रमे चली आसुची। मात्र जेतेबेले कूल क्षय हुए सेतेबेले कूल सहित संश्लिष्ट धर्म मध्य नष्ट हुए। अर्थात जन्म समय रे द्विजाति संस्कार समय रे विवाह समय रे मृत्यु समय रे और मृत्यु पर मनुष्यंक पाई करा जाउथबा समस्त शास्त्रीय पवित्र रीतिनीति जे गुड़िक जीवित और मृतात्मा मनुष्य मानक पाई इहलोक और परलोक रे कल्याणकारी से सब नष्ट हो जाए। जदि कूलनाश होइजिबो तेबे कूलर आश्रित धर्म काहा आश्रय रे रहिबो। धर्मे नष्टे कुलं कृष्णर मध्य विभर्च्युतः। कूलर पवित्र मर्यादा और पवित्र आचरण नष्ट हो गले धर्म पालन न करिबा और धर्मर विपरीत कर्म करिबा रूपक अधर्म अर्थात करणीय कर्म न करिबा और अकरणीय कर्म करिबा रूपक अधर्म संपूर्ण कूल उपरे प्राधान्य विस्तार करे। एठारे संदेह हुए जे जदि कूल नष्ट होई जिवो कूल रहिबो नाही तेबे अधर्म काहा उपरे प्राधान्य विस्तार करिवो। एहार उत्तर हैला जो माने युद्ध पाई समर्थ से माने ही युद्ध रे मरि जांती, किंतु जेउ नारी और बालक माने युद्ध पाई असमर्थ से माने बंची रहंती। सेमानंक उपरे अधर्म प्रभाव विस्तार करे। युद्ध रे शस्त्र और शास्त्रर अभिज्ञ अनुभवी पुरुष माने मरिगले अवशिष्ट जीवित रहुथिबा पिलामानंकु सुशिक्षा देबा पाई और सेमानंक उपरे शासन करिया पाई केही भी रहंती नाही। फलरे मर्यादा और आचरण संबंधी ज्ञान अभावरु सेमाने मन इच्छा आचरण करती। अर्थात सेमाने करणीय कर्म छाड़ी अकरणीय कर्म रे लिप्त हो जाती। सेमानंक मध्यरे अधर्म व्यापी जाए। अधर्माभि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्णेय जायते वर्णशंकरः। अर्थात हे कृष्ण अधर्म अधिक बढ़ीगले कूलर स्त्री माने दूषित हो जाती। हे वार्णेय स्त्री माने दूषित होइगले वर्णशंकर जात हुअन्ति। धर्म पालन कले अंतःकरण शुद्ध हुए। अंतःकरण शुद्ध हेले बुद्धि सात्विक हुए। सात्विक बुद्धि रे करणीय और अकरणीय संबंधी विवेक जागृत हुए। मात्र कूलरे अधर्म बढ़िले आचरण अशुद्ध हुए। फल अंतःकरण अशुद्ध हुए। अंतःकरण अशुद्ध हेले बुद्धि तामसिक हो जाए। बुद्धि तामसिक हेले मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य एवं कर्तव्य को अकर्तव्य बोली मने करे। अर्थात ता अंतर रे शास्त्र मर्यादार विपरीत भावना सृष्टि हुए। एहीपरि विपरीत बुद्धि जात हेले कूलर स्त्री माने दूषिता अर्थात व्यभिचारिणी हुअन्ति। स्त्री माने दूषित हेले वर्णशंकर जन्म हुअन्ति। दुईटी भिन्न भिन्न वर्णर स्त्री और पुरुष संगमरु उत्पन्न हेउथिबा संतान को वर्णशंकर बोली कुहा जाए। अर्जुन ठारे कृष्ण संबोधन करी कहउछन्ति जे आपण समस्त को आकृष्ट करुथिबा कृष्ण नाम रे परिचित, तेणु आपण कुहंतु आमर कूल को आपण केउ आड़कू आकृष्ट करिवे अर्थात केउ आड़कू नेबे। वार्णेय संबोधन करिबार भाव हैला आपण वृषिवंशी अवतार नेइथिबारु वार्णेय नाम रे प्रसिद्ध, किंतु आमर कुलनाश वंशनाश होइगले आमर वंशज केउ कूलर बोलाइबे, अतएव कुलनाश करिबा उचित नुहे। या परवर्ती श्लोक शंकरो नारकाएव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हंसा लुप्त पिंडो दकक्रिया। वर्णशंकर
କୂଳଘାତୀମାନଙ୍କୁ ଓ କୂଳକୁ ନରକଗାମୀ କରେ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତର୍ପଣ ନ ମିଳିଲେ ଏମାନଙ୍କର କୂଳଘାତୀମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଶ୍ରଣରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ସନ୍ତାନଠାରେ ଧାର୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ରହିନଥାଏ। ସେ ବିନା ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ତା ନିଜର କୁଳଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ ନ କରି କୁଳଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ କୂଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର କୁଳ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୂଳଘାତୀ କୁହନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଏହି କୂଳଘାତୀମାନଙ୍କୁ ନରକକୁ ନେଇଯାଏ। କେବଳ କୂଳଘାତୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ କୂଳ ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସମଗ୍ର କୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନରକକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ନିଜର କୂଳନାଶ କରିଥିବା କୂଳଘାତୀମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପିଣ୍ଡ ଓ ପାଣି ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହୁଏ। ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଓ ପାଣି ମିଳୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପିଣ୍ଡ ପାଣି ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ସେହି ସବୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରୁ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ନ ମିଳିବାର କାରଣ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କରମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ରହିନଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ତର୍ପଣ କରିବାର ଭାବନା ବି ନଥାଏ। ଯଦି ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ସେମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କିମ୍ବା ତର୍ପଣ କରି ବି ଦିଅନ୍ତି ତଥାପି ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିବାର ଅଧିକାର ନଥାଏ। ସେହି ପିଣ୍ଡ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମିଳେ ନାହିଁ। ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଅନୁସାରେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଅଜାନ ପିତୃପୁରୁଷ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପିତୃପୁରୁଷ ଥାଆନ୍ତି। ପିତୃଲୋକରେ ରହୁଥିବା ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆଜାନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ମୃତ ହୋଇ ପିତୃଲୋକକୁ ଯାଉଥିବା ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତର୍ପଣ ନ ମିଳିଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ପତନ ହୁଏ। ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପିତୃପୁରୁଷ କୁଟୁମ୍ବ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣର ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପତନ ହୁଏ। ଦୋଷୈରେଇ ରତେଇ କୁଳଘ୍ନାନାଂ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କାରକୈଃ ଉଚ୍ଚାଦ୍ୟନ୍ତେ ଜାତି ଧର୍ମା କୁଳଧର୍ମାଶ୍ଚ ଶାଶ୍ୱତାଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିକାରକ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ କୂଳଘାତୀମାନଙ୍କର ସଦାକାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା କୁଳଧର୍ମ ଓ ଜାତିଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଉଚ୍ଚର୍ଣ୍ଣ କୁଳଧର୍ମାଣାଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଃ ନରକ ନିୟତଂ ବାସୋ ଭବଦିତ୍ୟନୁଶ୍ରମଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କରେ ବାସ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧର ଅନର୍ଥ ପରମ୍ପରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ତାହା ସେ ନିମ୍ନ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅହୋବତ ମହାତ୍ପାପଂ କର୍ତ୍ତୁଂ ବ୍ୟବସିତା ବୟଂ ଯଦ୍ରାର୍ଯ୍ୟ ସୁଖଲୋଭେନ ହନ୍ତୁଂ ସ୍ୱଜନ ମୁଦ୍ୟତାଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଘୋର ପାପ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ନେଉଛୁ। ରାଜ୍ୟ ଓ ସୁଖ ଲୋଭରେ ନିଜର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁଃଖରେ ନିମଗ୍ନ ଅର୍ଜୁନ ନିମ୍ନ ଶ୍ଲୋକରେ ନିଜ ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମାମ ପ୍ରତିକାରଂ ମସ୍ତ୍ରସ୍ତ୍ରଂ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୟଃ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାରଣେ ହନ୍ୟୁସ୍ତନ୍ମେ କ୍ଷମତରଂ ଭବେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବା ଏହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପକ୍ଷର ଲୋକେ ରଣପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରତିକାର ରହିତ ଓ ଶସ୍ତ୍ରବିହୀନ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତି ତଥାପି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଅତି ହିତକର ହେବ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ସର୍ବଥା ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବି ବୋଧହୁଏ ଏହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ତଥା ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପକ୍ଷର ଲୋକମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ କରିବାକୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ବିଚାର କରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଓ ଅସ୍ତ୍ରବିହୀନ ମୋତେ ମାରି ବି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ହତ୍ୟା ମୋ ପାଇଁ ହିତକାରକ ହେବ।
ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମାରି ଘୋର ପାପ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲି, ସେହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ରୂପକ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ସେହି ପାପରୁ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପାପରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଯିବି ଏବଂ ମୋର କୁଳ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ତା ନିଜ ଉପରେ ସେହି ବିଷୟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ଯେତେ ଶୋକାବିଷ୍ଟ 28 ଶ୍ଲୋକରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ସେ ଯେତେ ଶୋକାବିଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଉପରତ ହୋଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୋକାବିଷ୍ଟ ହୋଇ କହୁ କହୁ ସେସବୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଉପଗତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନୁର୍ବାଣ ତ୍ୟାଗ କରି ବସିଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭାବିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କହିବାର ଆବେଗ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମୁଁ କହିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶୋକ ଅନ୍ତରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ବଚନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମଝିରେ କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶୁଣାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ ତାହା ସଞ୍ଜୟ ନିମ୍ନ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏବଂ ଉକ୍ତ୍ୱା ଅର୍ଜୁନଃ ସଂଖ୍ୟୋ ରଥୋପସ୍ଥ ଉପାବିଶତ୍ ବିସୃଜ୍ୟ ସଂସାରଂ ଚାପଂ ଶୋକ ସଂବିଘ୍ନ ମାନସଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି କହି ଶୋକାକୁଳ ମନା ଅର୍ଜୁନ ଧନୁର୍ବାଣ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ରଥ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମସ୍ତ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଇହଲୋକରେ କୁଟୁମ୍ବ ନାଶ ହେବେ, ପରଲୋକରେ ନରକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଦି ଯୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ମନରେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେଲେ। ଯେଉଁ ରଣଭୂମିକୁ ସେ ହାତରେ ଧନୁ ଧରି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହର ସହ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ରଣଭୂମିରେ ସେ ବାମ ହସ୍ତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରୁ ଶରକୁ ତଳେ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ରଥର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିଠାରେ ସେ ଶୋକା ମୁଦ୍ରାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଥ ଠିଆ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୁରୁବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରସୁପ୍ତ ମୋହ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ମୋହ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର କୁଟୁମ୍ବ ମରିଯିବେ। କୁଟୁମ୍ବ ମରିବା ଅତି କ୍ଷତିକାରକ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ତ ଲୋଭ ହେତୁ ଏହି କ୍ଷତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେ କେତେ ଅନର୍ଥ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେହି ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆମେ ଏପରି ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଓ ସୁଖ ଲୋଭରେ କୁଳ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ରଣଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କେତେ ବଡ଼ ଯେ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଶସ୍ତ୍ରରହିତ ମୋତେ ଯଦି ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ତାହା ହିତକର ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଅର୍ଜୁନ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମୋହ ଘୋଟି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଉପରତ ଏବଂ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ମୋହ ଯୋଗୁଁ ଧନୁର୍ବାଣ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଷାଦ ମଗ୍ନ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋହର ଏତେ ମହିମା ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଧନୁ ଉଠାଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ସେହି ଅର୍ଜୁନ ଧନୁକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ଶୋକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଓಂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଓಂ ତତ୍ସତ୍ ଏହି ଭଗବତ୍ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଓ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରମୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାପନିଷଦ ରୂପକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦରେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ନାମକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଜ୍ଞାନଦୀପ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।